तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब जी की उचारण की हुई एक अष्टपदी आपां कल की कथा विच विचारी। 754 अंग ते दूसरी अष्टपदी महाराज जगत गुरु गुरु अमरदास साहब जी उचारण कर रहे ने। सरवण करिए, आखिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोहे महला तीजा, काया कामन अत सुआल्यो, पिर वसै जिस नाले। धन गुरु अमरदास जी महाराज राग सोही विच बचन उचारदे ने। ओ बुद्धि रूपी काया जीव रूपी स्त्री अति सुंदर है, अति अंत सुंदर है। इत्थे जिसनों कामण कहा ना जां जिहड़ी काया कही है, वह साडी बुद्धि है। क्योंकि सुंदरता का संबंध बाहरले शरीर नाल नहीं है। ये सुंदरता तो कुछ समय बाद टलक जाती है। तन की जिहड़ी सुंदरता है, जिवें जिवें समा बीतदा है तिवें तिवें सुंदरता सुंदरता नहीं रह जाती। ये सुंदरता चिरबड़ियां दे विच तब्दील हो जाती है। असली सुंदरता तो सुरती दी है, बुद्धि दी है। किसी दी बुद्धि कितनी सुंदर है, उसदे अंदर कितने शुभ गुण ने, वो सुंदरता है। करूपता नूं कज्जण लई लोकां नूं शिंगार दे आसरे दी लोड़ पैंदी है। जो करूपता है उन्होंने कज्जण वास्ते शिंगार की लोड़ पैंदी है, हार शिंगार की लोड़ पैंदी है। जो सुंदरता है वह तो सुते सिद्ध झलकदी है, उन्होंने किसी प्रकार के बनावटी शिंगार की लोड़ नहीं। पातशाह कहंदे काया कामण, बुद्धि रूपी काया जग्यासू की जिहड़ी बुद्धि है, वो काया कह लीए, शरीर कह लीए, वो अत्यंत सुंदर हो जाता है। अत सवाल्यो, जो सवाल्यो का मतलब होता है सुंदर, अत का मतलब अत्यंत सुंदर। उस जीव रूपी स्त्री की बुद्धि अत्यंत सुंदर हो जाती है, अत्यंत सुंदर है। पुछया जी किस दी? कहंदे पिर वसै जिस नाले, वो पति परमात्मा जिस दे नाल वसदा, जिस दी सुरती विच वसदा, जिस दी बुद्धि विच वसदा, ओदी बुद्धि ओदी सुरत अति सुंदर हो जाती। क्योंकि वो पिर बड़ा सोहना, वो मेरा सोहना रब जिन्हां दे हिरदियां च वसदा, उन्हां दे हिरदे बड़े सोहने हो जाते, अति सुंदर हो जाते, अति सोहने हो जाते। वो करूप भी सुंदर हो जाते हैं। प्रतख रूप दे विच भी मेरे साहब ने तरस किया। प्रेमे नाम का एक कोड़ी शरीर दे उत्ते कुष्ठ पया होया, पूं वगदी है, मक्खियां पिण पिण करदियां ने, रेशा सिमदा सी शरीर चों। नगर तो बार बार नगर वालियां ने सुटिया होया भी कोड़ी है। दो रोटियां दूरों सुट जाते ने कुत्ते वांगू, छक लेंदा है, दुखी बड़ा है। संगत नूं गोइंदवाल साहब जांदियां वेखिया, रस्ते विच पुछया कित्थे चले हो? कहंदे गुरु अमरदास जी दे दर्शनां। किसरदा शरीर काम नहीं सी करदा, लत्तां काम नहीं सन करदियां, कोड़ पिया होया शरीर ते किसरदा गोइंदवाल साहब आप पहुंचे। गुरु अमरदास साहब जी दे घर दी ड्योड़ी दे बाहरले पासे आके बह गया। अंदर नहीं सी जा सकदा, वेख्या भी कोड़ पिया होया है, पूं वगदी है शरीर चों। गुरु साहब दे दरबार च जाना ठीक नहीं। बाहर आके बह गया ते पढ़ी जांदा, मेरा गया कछोटा लद्धा।
ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਣੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣੇ, ਜਲ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ। ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੜਦਿਆਂ ਪੜਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪੜਦਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਛੋਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋੜ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਟ ਨਾਲ, ਕੋੜ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਛੋਟਾ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਕੱਜਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਦਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਚਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਸ਼ਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਈਏ, ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਲੜਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਥੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸੀ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਕੋਝਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਪਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹੋ ਮਾਰੀ ਨਾ ਮਰੈ, ਨਾ ਇਹੋ ਹਟ ਵਿਕਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਜਾਲੀਐ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਜਾਲੀਐ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹ ਹੈ, ਵਾਹ ਹੈ, ਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹੋ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੇ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਦਾ। ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਖੰਡ, ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਤਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲ ਸਭ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ ਸਪਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੋਹੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ, ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਅਲਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ। ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਧ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਦਿੱਤਾ ਲਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਦੇ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ, ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ 9 ਖੰਡ 9 ਖੰਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੰਨੀ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਬੰਦਾ ਫਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵਸਦਾ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਤੋਲ ਤੁਲਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੋਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ ਵਿਵੇਕ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੂਪੀ ਵੈਰਾਗ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ। ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਤਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਫਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੋਲ ਕਿਤਹਿ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜਾ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਜਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਈ ਭਰਮ 'ਚ ਭੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੋਂ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਭਉ ਭਾਉ ਵਸੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਉ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ ਸਭ ਓਪਤ ਜਿਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਪਾਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਵਾ ਗੌਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ। ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਖੇਡ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਇਆ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਵੇਣ ਨਾਵੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਜਿਸਨੋਂ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਸਨੋਂ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, 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 सो दुख कैसा पावै, 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 सो दुख कैसा पावै। बोल न जाने माया मद माता, 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 मरना चित न आवे, मरना चित न आवे, मरना चेतन आवे, मरना चेतन आवे, मरना चित न आवे, मरना चित न आवे, मरना चेतन आवे, मरना चेतन आवे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।